नमस्कार दर्शक बंधु, आज ये क्षुद्र भिडियो रे आपण मानक स्वागत। एबे बिना मूल्य रे एपरिकी कौनसी कथा को नेकी आम मनरे बहुत सारा प्रश्न उठी थाए। जदि केबे केही आमको केही किछि कही दिए, आम मनरे से कथा बारंबार घूरी बुलु थाए। आमे सेही कथा को नहीं बहुत थर चिंतारे पड़ जाई थाउ। शेषरे एही कारण पाई आम शरीर रे एक कुप्रभाव पड़ी थाए। तेबे एही बिना मूल्यर प्रश्न गुड़ी को मनरे उठिबाकू बंद किपरि करि परिबा, एही अशांति मन को किपरि शांत करि परिबा, आउ एही अशांति को किपरि काबू करि परिबा, एही चिंताशाला जीवन रु बाहर को किपरि बाहरी परिबा। एही कहानी रे मु गौतम बुद्धंक एपरि 4टी अभ्यास जणाइबी, जाहाकू आपण आपणक जीवन रे आपणाइकी निज भितरे भरी होई रहिथिबा चिंता एवं उत्तेजना को दूर करि परिबे। एठारे कुहा जाइथिबा एही 4टी अभ्यास संपूर्ण जीवन को परिवर्तन करि परिबो। यदि तुमे एही 4 अभ्यास जीवन रे नियमित भावे लागू करिल, तेबे आपण निज जीवन को खुशीमय जीवन भावे परिणत करि परिबे, जा फଳରେ कि तुमर मन दुखित रहिब नाही ना कौनसी घटना पाई उत्तेजनित हब। तेबे आसंतु एही कहानीटी को आरंभ करिबा। गोटिए थर जणे बौद्ध भिक्षु जनक ये वृक्ष तले बसी ध्यान करुथिले। सेही समय रे गोटिए राजकुमार भिक्षुंक पाखकु आसिले। तेबे तांकु कहिले, हे सन्यासी, आपण सर्वदा कहउथांती कि ध्यान कर, मात्र मो पाई ध्यान करिबा तो दूरर कथा, मु किछि समय मो नयन को बंद करी शांति रे बसी पारु नाही। मो मन एते चंचल जे मु किछि समय पाई मध्य सबु समय रे किछि ना किछि भाबुची। मु जेबे भी ध्यान करिबाकू बसुछि, तेबे मो मन रे विचारर लहरी उठिबाकू आरंभ होई जाउछि। लोकंक विषय रे भाबिकी निजर अतीत विषय रे, निजर भविष्यत विषय रे एमिति केते ना केते लगातार मो मन रे आसुअछि। मु एसबु को अटकाइबाकू बहुत चेष्टा करुछि। तेबे मु एहाकू बंद करिबा पाई ध्यान करिबाकू आरंभ करुछि, तेबे मो मन अशांति हबाकू लागि जाए। बेकार कथा गुड़ा मो मन रे उठी जाए, जहा फଳରେ कि मो ध्यान को भांगिकी बसी जाउछि। दया कृपा करिकी मोर ए समस्या को समाधान करंतु। एहा सुनिकी भिक्षु कहिले, मु कौन समाधान जणाई परिबी। तेणु भिक्षु कहिले, तुमे भाब तुमर मन, तू ए तमको आखि बंद करिकी बसिबाकू दउनी। तुमे ए मन को केते आजाद करी रखिछ। राजकुमार कहिले, गुरुवर, मु बहुत भाबिली, किंतु ई समस्यार समाधान देखागला नाही। एथिपाई मु आपणक शरण को आसीअछि। बे आपण ही कौनसी रास्ता देखांतु। बौद्ध भिक्षु से राजकुमार चिंतित मुख को भल भाବରେ देखिले एवं कहिले, ध्यान देई सुण, मु तुमको गौतम बुद्धंक द्वारा निश्चित करा जाइथिबा एपरि 4टी अभ्यास कहिबी, जाहाकू तुमे जदि छाड़ीदेल, तेबे तुमर मन तुमको केबे भी हैरान करिब नाही, तुमको केबे असुविधा मध्य हेबनी। राजकुमार मन ध्यान देकी से बौद्ध भिक्षुंक कथा को सुनिबाकू लागिले। भिक्षु कहिले, प्रथम अभ्यासटी एहा कि अन्यर मन कथा जानिबा छाड़ी दियो। तुमे ओ तुम परी लोके एपरि भूल करिथांती कि अन्यर मस्तिष्क को पढ़िबार अनुभव करिथांती, एपरिकी सामनार मनुष्य एपरि भाबुची। एही अभ्यास ही निजर सबु द्वंद्व अशांति रे पकाई थाए। अधिकांश समय रे लोक माने कथा भूल बाहर करिबा, अन्यर मनर कथा जानिबारे लगाई देइथांती। जेपरिकी लोके सबुबेले भाबिथांती कि अन्य लोक माने मो सफलतारे जाउछंती, मते नीचा देखाइबाकू चाहुचंती, मते पसंद करुनाहांती, आउ मते साहाय्य करियाकू मध्य चाहुनाहांती। एपरिकी केतेरु केते नकारात्मक कथा एही लोके अन्य लोकर निजर मनरे केते कथा रखिथांती एवं तांको विषय रे भाबिबाकू लागंती। तांको उपरे प्रतिशोध नेबार उपाय भाबी बसंती, आउ तांकू नीचा देखाइबार उपाय खोजिथांती। शेषरे एक पट्टी एही नकारात्मक भावना तांकू दुखित करिथाए। एथिपाई अन्य लोक किबा सामनार लोक कौन भाबुचंती एहार अनुमान करिबा बंद कर। अन्य लोकर विचार को पढ़िबा को बंद कर।
ଯଦି ଅନ୍ୟର ବିଚାରକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ନିଜର ବିଚାରକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି? କ'ଣ ତୁମେ ଖରାପ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁନ ତ? ଏହାପରେ ଭିକ୍ଷୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭ୍ୟାସ କହିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭ୍ୟାସଟି ହେଉଛି ଏହା ଭାବିବା କି ମୁଁ ଯେବେ ଅସଫଳ ହେଇଯିବି, ମୁଁ ଯଦି ଏହି କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ଏ ସଂସାରରେ ଯିଏ ତମ ଉପରେ ହସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହସିବାକୁ ଦିଅ। ଲୋକଙ୍କର କାମ ହିଁ ଅସଫଳତା ଉପରେ ହସିବାକୁ ଦିବେ, କାହିଁକି ନା ଏହି ଲୋକମାନେ ତା କାମରେ ହସିବା। କାହିଁକି ନା ଏହି ଲୋକମାନେ ହିଁ ତୁମର ସଫଳତାରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଯଦି ତୁମେ ସଫଳତା ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାରେ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛ, ତେବେ ତୁମ ଅସଫଳତାରେ ଯେବେ ହସୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଦୁଃଖିତ ହେବାର କାହିଁକି? ସମସ୍ୟା ଏହା କି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅସଫଳତାକୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏମିତିକି ଅସଫଳତା ହେବା ସଫଳ ହେବାଠାରୁ ଆହୁରି ଜରୁରୀ ମନେ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ବିନା ଅସଫଳତା ହୋଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଘୃଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ନିଚ ଦେଖାଇବାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଅସଫଳତା ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାରେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଶିଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଅସଫଳତାକୁ ଖରାପ ଭାବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ବିନା ଅସଫଳତାରେ ସଫଳ ହୋଇଯାଉଛ, ତେବେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଜର କ୍ଷମତାଠାରୁ ଛୋଟ ବନେଇଛ। ତେବେ ଲୋକ ଯଦି ତୁମ ଉପରେ ହସୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ଭିତରେ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛ। ତେବେ ତୁମେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ନିଜର କିଛି ନୂତନ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁନାହଁ। ଅସଫଳ ହିଁ ସେଇଆ ହୋଇଥାଏ, ଯିଏ କିଛି ନୂତନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଅସଫଳ ହେବାର ସାହସ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ କେବେ ବି ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ତୁମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମେ ଅସଫଳ ହେବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭାବିବା କଥା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଆଗକୁ କହିଲେ, ତୃତୀୟ ଅଭ୍ୟାସ ଏହା କି ତାର କାମରେ ସମୟକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଲୋକକୁ ଲାଗିଥାଏ କି ସେ ସମୟ କାଟିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହା କି ସମୟ ତାକୁ କାଟି ବର୍ବାଦ କରୁଛି। ଲୋକ ସମାଜରେ କୁ ଲାଗିଥାଏ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି। ସମୟକୁ ବେକାର କାମରେ ବ୍ୟର୍ଥ କରିବାରେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କି ସତ୍ୟ ଏହା ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା ଲାଗୁଥିଲା କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କି କେତେ ସମୟ ବିତିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସମୟ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ସମୟକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ବି ଖୁସି ମିଳିନାହିଁ। ହେଇପାରେ ସମୟକୁ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ କିଛି ସମୟ ଖୁସି ମିଳିପାରେ, ମାତ୍ର ଯେବେ ତୁମକୁ ହୋସ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଦେଖିଥାଏ କି କେତେ ସାରା ସମୟ ବର୍ବାଦ ହୋଇସାରିଛି, ତେବେ ତୁମକୁ ନିଜ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ପଶ୍ଚାତାପ ଭାବନାରେ ଭରି ଯାଇଥାଅ। ସେଥିରେ ପଶ୍ଚାତାପର ଭାବନା ଚିନ୍ତା ତୁମ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସେହି ଭୁଲକୁ ଭାବି ବସିଥାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମକୁ କୌଣସି କାମରେ ମନ ଲାଗିନଥାଏ। ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଆଗକୁ କହିଲେ, ଚତୁର୍ଥ ଅଭ୍ୟାସଟି ଏହା, ଛାଡ଼ିଦିଅ କି ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକେ କରିପାରିଲେନି ଯଦି ମୁଁ କିପରି କରିବି। ଅନ୍ୟର କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ତୁଳନା କରିବା ହିଁ ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ତୁଳନା କରିବା ହିଁ ଆମକୁ ହାନି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବନା ବି ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏପରି ହୋଇପାରିଥାଏ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି କାଳେ ତୁମେ କରିଦେଇପାର, ସେହି ଲୋକ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଯାହାଠାରେ ଆଶା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ହୋଇପାରେ କି ଯାହାକୁ ତୁମେ ବଡ଼ ଭାବୁଥିଲ, ଯାହା ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲ କି ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ପାରେ ସେ କେବେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରିନଥିବ, ପରିଶ୍ରମ କରିବାରେ ଦେଖାଇ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ସେ ଲୋକ କେବେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଇ ହୁଅନ୍ତି କି ମୁଁ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ନଥିଲା, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା, ଏମାନେ ହିଁ ସେ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ କୁହନ୍ତି କି ଯେ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲି ନାହିଁ।
ତୁ କିପରି କରିପାରିବୁ ଆଉ ତୁ କିପରି ସଫଳ ହୋଇପାରିବୁ। ମାତ୍ର ଭିତରେ ଭିତରେ ସେ ସେହି କଥାକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି କି ସେ କେବେ ହିଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ କରିବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ଏମିତି ଅସଫଳ ଲୋକଙ୍କ ଦେଖିକରି ଏହା ଭାବିବା ଛାଡ଼ିଦିଅ କି ତୁମେ ବି କାଳେ ଅସଫଳ ହୋଇଯିବ। ଏ କାମକୁ ପୁରା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କେବଳ ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶା କର, ଆଉ ସବୁ ସମୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଭିକୁ କହିଲେ କି ତୁମେ ଏହିସବୁ ଅଭ୍ୟାସକୁ 4ଟି ଅଭ୍ୟାସରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତେବେ ତୁମର ମନ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେଥିରେ ତୁମ ମନ ଲଗାଇ ପାରିବ। ଏତିକି କହି ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ରାଜକୁମାରକୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା କି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ମନରେ ତାଙ୍କର 4ଟି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନ କଲେ। ସେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟିଏ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।